Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. So today shall see the biography of Matthew Arnold as the part of UG and PG syllabus and also syllabus of KCET and NET exam. For that exam, this fellow is very important for our competitive exam. Who is that? Matthew Arnold. Okay now. So let's begin. Matthew Arnold, one of the central figures of Victorian literature during 19th century, as we are studying the representative writers during that period called Victorian era, like Tennyson, Robert Browning, is among them. Matthew Arnold also stays as a prominent writer, critic, a poet. Combine the roles of a poet. Yes, he represented as a poet and a critic and social thinker also, because he gave the importance to about education should equally distributed. Everyone has the right to get the equal education like men and women. So this is what we introduce him as a social thinker also. And of course he has written a few poems, representative poet, essays and critic also. Culture and Anarchy, one of the famous critic. With that, he is the first person who introduced the culture words to the literary world. From this word takes to the step of to emerge as a cultural studies. ಓಕೆನಾ, ಇವರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಸ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೋಯೆಟ್ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್. ಎಸ್, reflective poet. Whatever the poems he has written, that poems reflect the Victorian society, how the people are going away from the spirituality, religion. Instead they focused on to materialistic life. Instead following the spiritual life, they focused on materialistic life, such thing. So how the people became the reason kind of a person than the emotional one. So such thing we have seen in his poem. So he became as one of a reflective poet, but later became the most prominent, most influential cultural critic of his age. So according to him, he introduced the thing, what is culture, what is anarchy, how the society should be and how the culture should follow every people of society. Such thing he has introduced. Okay now, so according to him a little discussion about him. According to him, what is culture? About him, culture is nothing but pursuit of, what is that? Pursuit of human perfection. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿನ ಒಂದು ಅಂಶನೇ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಯುವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಎ morally, intellectually and spiritually. If we follow these three steps, our soul, our true existence of meaning is called the human perfection anta helbodu. And also further he introduced the disinterested. This is very important, where it is disinterested means whatever you are going to give your comment, that should be objective way, not a subjective way. So here disinterested means without selfish motives of political bias. Instead the culture seeks the truth on own sake, not for personal gain. ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಹೌ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, that is what culture.
the way he talks, the way he follows his principles, the way he accept the other culture, ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ರೀ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರುತ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೇಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಯಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದೊಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಚಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ರೀ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಕ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪೊಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಗಾಟ್. ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್. ಈ ಒಂದು ಏಜ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾರ್ದ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಕಲ್ಚರ್, ಹೌ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿ, how the society is going to turn as a anarchy. ಒಂದು ಅರಾರ್ಚಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಅನದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಕ್. ಎಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊಸೈಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ರೀಸನ್. ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನಾರ್ಕಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ essays in criticism. Next, Culture and Anarchy, one of a famous his critical work, and essays in criticism and study of poetry. These are the famous critical works of Matthew Arnold, and redefine the purpose of criticism and established literature as a moral and civilizing force. Literature ಏನಿದೆ ರೀ, ಅದೊಂದು ಮಾರಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು, ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ರೀ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ರೀ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಯಾರ್ರಿ, ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಐಡಿಯಾಸಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೆಲೆನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಬ್ರಿಯಿಸಮ್, ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಶೇಪ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಾಟ್. ಇವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹೆಲೆನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. Wait a second. Hellenic culture and Hebraism. This is also terms, concepts utilized by Matthew Arnold. How Hellenism ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸನ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಓಪನ್ನೆಸ್. ಓಕೆನಾ. ಫ್ರೀ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಲವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರುತ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, these are the essential for correcting the rigid and narrow mindset of Victorian society. The condition of Victorian people turning to become a materialistic. If you want to get back to the like a people which he expected how the people should be, they should follow the Hellenism.
ಹೌದಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಲವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ವಿತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಯಿತು, ಅನಾರ್ಕಿ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ರಿವಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಮೊರಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇರಬೇಕು? ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರಬಾರದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರಲಿಟಿ ಲೈಫ್. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹೆಲೆನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ರಿವಿಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಾಟ್. ಟಿಲ್ ನೌ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ನ್ 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1822 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಲ್ ಹ್ಯಾಮ್, ಮಿಡಲ್ಸೆಕ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್, ಅ ಫೇಮಸ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಗ್ಬಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಇದು ಆಫನ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ರಗ್ಬಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇರಿ ಪೆನ್ರೋಸ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಪೆನ್ರೋಸ್, ಅ ಕ್ಲೆರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಕ್ಲೆರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾರು ಮದರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಟಪ್ ಆಗಿದ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ದ ಅಂಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವರ ಒಂದು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿರಾಫೇಲ್ಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಥಿಕಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಶೇಪ್ ಹೀಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ನಿಂದನೇ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಲ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಗ್ಬಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಲೇಲ್ ಹ್ಯಾಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರನ್ ಬೈ ಹೀಸ್ ಅಂಕಲ್. ಅವರ ಅಂಕಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿನ್ಸ್ಚೆಸ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ರಗ್ಬಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲೇಟೋ ಆಯಿತು, ಲಂಜಾನಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನಿನ ಒಂದು ನಾಲೆಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಅರ್ನೆಸ್ನೆಸ್, ಮಾರಾಲಿಟಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಎನಿವನ್, ಹೌದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಕಿಯೋಸ್, ಇಮ್ಮಾರಲಿಟಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Arnold always acknowledged that his father's character deeply influenced his views on morality, society and culture. ಸೊ ಅವರ ಫಾದರಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಲಿಂದನೇ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏರಾ ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಲಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಓನ್ ದ ನ್ಯೂ ಗೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಹೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥರ್ ಹಗ್ ಕ್ಲೋಕ್. ಓಕೆನಾ? ಇವರ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಜಿ ಬರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೈರ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥೈರ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ನ್ಯೂಮ್ಯಾನ್, ಓಕೆನಾ, ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಒಬ್ಬ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Arnold was a part of the Oxford movement climate, and though he remained intellectually independent and mixing religious seriousness with the skepticism, ಒಂದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮದು BA ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅವರೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಲೇಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಿಪ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದು? ದ ಲಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಡೌನ್, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಇವರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್, ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ವಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್, ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಎ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಎರಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್, ನೈದರ್ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ನಾರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ನಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಾಟನ್ನು, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯುಗ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನಿಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಎಟ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಎಟ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್. ಡಿಲಿವರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ಶಿಫ್ಟ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಥಡ್, ಹೈ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಅವರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಹೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 35 years ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್. 35 years ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಹರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ 1851, ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ದೇರ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಹೌ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿಡನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲೀಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ರೀ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಕಲ್ಚರಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಷನ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಾರ್ಕಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರೇನು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೇನ್ರಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ದ ಹೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಾರ್ಕಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲೂಸಿ ವಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ 1851ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ 2 ಡೈಡ್, ಹೆಂಗಿದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ವೇಟ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಲೆಂಕಲಿ ಟೋನ್, ಒಂದು ಮೆಲೆಂಕಲಿ ಟೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಅ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಎಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎ ಮಾರಲಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮ್ಮೋರಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ. ಎಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಟಚ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಮೆಲೆಂಕಲಿ ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅ ಟೋನ್ ಮೆಲೆಂಕಲಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಆಯಿತು, ಮಾರಲ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಗಾಸಿಪ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡೌಟ್,
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಫೇತ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಡೌಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡೋಗ್ಮಾ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಿಪ್ಸೀಸ್ ಆಯಿತು, ಥಯಸಿಸ್, ಎಂಪೆಡಿಕ್ಲಸ್ ಆನ್ ಎಡ್ನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಪೋಯಟ್ನಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ romanticism, Victorianism. Okay, now for a second. Emotional nature and individuality. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ದ ಪೋಯಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನಿಸಮ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ನೇಚರ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ಅವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವೇರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಮೊರಾಲಿಟಿ, ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಡೌಟ್. ಇವೆರಡೂ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇವೆರಡು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೌ? ಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತು, ಹೈ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಪೋಯಟ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, culture and anarchy, study of poetry, and his prose eventually overshadows his poetry in reputation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಲಿವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ 19th century 20th century 19th century ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡರ್ನಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೇತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ವೀಕನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಥಾಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅದು ವೀಕನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಬೈಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ವೇರ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೀಫ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್? ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತಾಯಿತ್ತು.
and he did not, and yet he sought a moral bias for the society. So he did not reject religion entirely. Instead, he interpreted it as a morality, culture, and social harmony. If you follow the religious, if you lead your life in a religious way, that would make you morality kind of a life, gives morality kind of a life, and ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾರ್ದು ರೀ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, books like Literature and Dogma and God and the Bible reflect his attempt to reconcile modern doubt with the spiritual values. Yes, moral doubt ಇದೆ, ಏನು ಬೈಬಲ್ ವೆದರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ, ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವೆದರ್ ದ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಸಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಲೇಟರ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಅಮೇರಿಕಾ, ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟೂರ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1886 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ of the things he focused on culture, society and education. Society, how the society should lead. If you lead your life in a spiritual, then only society will be in a moral. Moralityಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೇನ್ಡ್ ಹೈಲಿ ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನೈದರ್ ಹೇಟೆಡ್ನೆಸ್ ನಾಟ್ ಲವೆಬಲ್, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 1888 ಸಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವೆಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಎಟ್ ಲಿವರ್ಪೂಲ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 65 and buried in the churchyard at Laleham near his birthplace, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೊಯಿಟಸ್, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಥಿಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಒಂದು ಅನುಮಾನದ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್, ಇವೆರಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೋವರ್ ಬೀಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಯಾವುದ್ರಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಡೋವರ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್. ಒಂದು ಪೋಯಮಿನ ಒಂದು ಪೋಯಿಟ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೋಯಿಟಿನ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್, ಅ ಕೀ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ T.S. Eliot ಆ್ಯಂಡ್ F.R. Lewis ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರೇನ್ರಿ, ಇವರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ದ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ದ ಮಾರಲ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ನಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ದ ಮಾರಲ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೇವಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಮೊರಲಿಟಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್ಡ್ ರೆವೆಲರ್, ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್
ನೇಮ್, ದಟ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ನೇಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ಸಿನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಣಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ರೆವೆಲರ್, ದ ಮೈಸರ್ನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಸೆಕನ್ ಮರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಪೆಡಿಕ್ಲೋಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕೇಸೆಟ್ಟಿಗೆ. ಆನ್ ಎಟ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಪೆಡಿಕ್ಲಸ್ ಆನ್ ಎಟ್ನಾ, ಟ್ರಿಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಐನ್ ಐಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಅಬರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ನೇಮ್ ನ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ 1853. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫನ್ನು ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊಸೈಟಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಸೋಹ್ರಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಸ್ತುಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಿಪ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಕೆಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಸ್ 1853 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ಡರ್ ಡೆಡ್, ಫಿಲೋಮಿಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ. ಆ ನ್ಯೂ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್, ಥಯಾಸಿಸ್, ರಗ್ಬಿ ಚಾಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಕೆನ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಟನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೋಸ್ ಆಯಿತು, ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೆನ್ ದ ಹಿಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ಪೊಯಿಟ್ರಿಗಿಂತ ಪ್ರೋಸ್ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಫ್ರಮ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಟು ಪೊಯಮ್ಸ್ 1853ಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ಸಿನ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಟಚ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತು, ಹೈ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್. ಎಸೆಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಬೈರನ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಹೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕೆಲ್ಟಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್, ಫಿಲಿಸ್ಟೈನ್, ಬಾರ್ಬೇನಿಯನ್ಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಎಸೆಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮಿಲ್ಟನ್, ಗ್ರೇ, ಕೀಟ್ಸ್, ಶೆಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಣುವೆವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೇನಿಸಮ್ 1870s. Literature and dogma argues that for a rational, moral and reinterpretation of religion, the ಒಂದು reinterpretation ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರೇಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಎಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಜುಕೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಐರಿಷ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೆಕ್ಚರ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಮರ್ಸನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್, ದ ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಿಪ್ಸೀಸ್, ಥಯಾಸಿಸ್, ಸೋಹ್ರಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಸ್ತುಮ್, ರಗ್ಬೆಲ್ ಚಾಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಸೆಕನ್ ಮರ್ಮನ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಚಾರ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲೋಮಿಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ಡರ್ ಡೆಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆರೋಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 1858 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಹೋಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಹೋಮರ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್
last essays on church and religion, last words on translating Homer, last poems, essays in criticism, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಥಡ್, ಹೈ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್, ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ disinterestedness, free play of the mind, and the critic's role versus creative genius. Okay na? And the third critical work, that is culture and anarchy ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, culture as the best that has been thought and said, and sweetness and light, Philistine, barbarians, okay, populace and Hebraism and Hellenism, culture versus anarchy, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಜನರಲ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿಯನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, moral and ethical functions of literature, importance of classical standards, and need for intellectual curiosity, ideal of human perfection, and criticism as enlightenment, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಮೆಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿನ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯನ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲೈಫ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, like, share and subscribe, and thanks for watching this class. Thank you.